سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے. وہ جہاں بوتا نہیں ہے وہاں سے کاٹتا ہے, جہاں بکھیرتا نہیں ہے وہاں سے جمع کرتا ہے. خدا ناممکنات کا خدا ہے, خدا حی القیوم ہے, خدا سب چیزوں کا بنانے والا خدا ہے. میں تم سے کہتا ہوں کوئی ایسی آزمائش پیدا ہی نہیں ہوئی جو تم پر غالب آ سکے. ہاللیلویہ. رفاقت رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. خادموں کے ساتھ, چرچ کے ساتھ, ایمانداروں کے ساتھ مل کر رفاقت رکھیں. ہاللیلویہ. آئے میرے عزیزو, خدا کے کلام کی طرف اپنا دھیان لگائیں اور ہم خدا کے کلام میں سے آج بڑی خوبصورت باتوں کو سیکھنے والے ہیں. آئے خدا کے کلام میں سے کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا عام خط نکالیے, اس کا 10واں باب, اس کی 13ویں آیت میں ہم دیکھیں گے خدا کا بندہ پالوس جو ہے یہ کیا بیان کرتا ہے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے, تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو, اور خدا سچا ہے, وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا, بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. نو ٹیمپٹیشن, نو ٹیسٹ, اس کی کوئی بھی سورس ہو سکتی. ٹیمپٹیشن کی بہت ساری سورسز ہیں, بہت سارے ذرائع ہیں, بٹ یہاں پہ بائبل ایک بڑا خوبصورت مکاشفہ یہاں کھولتی ہے ہمارے لیے کہ ٹیمپٹیشن جو ہے اس کی کوئی بھی سورس ہو سکتی ہے. ریگارڈلیس آف اٹس اینی سورس, کوئی بھی سورس ہو سکتی ہے. کوئی بھی آزمائش has overtaken or entice you, تم پر غالب نہیں آ سکتی. ہاللیلویہ. اور کلام کہتا ہے کہ انسان کی آزمائش یا امتحان خدا اس وقت تک کرتا ہے جب تک اس کی برداشت ہے, اور یہ ایمانداروں کے لیے خاص بات کی گئی ہے. ایمانداروں کے ساتھ یہ وعدہ ہے. آج ہم خدا کے اس خوبصورت وعدے کو یاد کرتے ہیں کہ خدا کمپیشنیٹ خدا ہے, ہمدرد خدا ہے, حلیم خدا ہے, برداشت کرنے والا خدا ہے, اور خدا سچا خدا ہے. ہاللیلویہ. نو ٹیمپٹیشن. آج ہم بے شمار آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں. کئی آزمائشیں ہمارے سامنے آتی ہیں, کئی آزمائشوں کا سامنا ہمیں ہوتا ہے. لالچ ہے, پیسے کا لالچ ہے, حرام کاری ہے, زنا کاری ہے, شہوت پرستی ہے, بت پرستی ہے, دولت کا لالچ ہے, اور بہت سارے ایسی آزمائشیں ہیں جو ہمارے سامنے ہر روز ہمارے لیے بڑا امتحان کھڑا کر دیتی ہے. اور کئی دفعہ ہم اس امتحان میں ناکام ہوتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, غور کیجئے, اس حوالے کے اندر ہمیں ایک بڑا وعدہ ملتا ہے, ایک بڑی امید ملتی ہے, ایک بڑا آسرا ہے, اور خدا کے تعلق سے ہمیں اس کے کردار کا, اس کی سچائی کا, اس کے کریکٹر کا پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کے لیے حلیم خدا ہے, خدا اپنے لوگوں کے لیے سچا خدا ہے, خدا اپنے لوگوں کے لیے وفادار خدا ہے, خدا اپنے لوگوں کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے, خدا اپنے لوگوں کے لیے تمام چیزیں مہیا کرنے والا خدا ہے. ہاللیلویہ. بائبل بیان کرتی ہے تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے. کوئی ایسی آزمائش تمہارے سامنے آ ہی نہیں سکتی جو خدا سے بڑی ہو. ہاللیلویہ. خدا کے سامنے جب ہم ابلیس کو اور دنیا کی چیزوں کو بڑا کرتے ہیں تو خدا کو غیرت آ جاتی ہے. خدا غیور خدا ہے. کلام کہتا ہے سن اے اسرائیل, خدا غیرت مند خدا ہے, خدا ایک خدا ہے, اور خدا سب چیزوں کا قادر مطلق خدا ہے.
खुदा सब चीजों का खालिक और मालिक है। वो जहां बोता नहीं है वहां से काटता है, जहां बखेरता नहीं है वहां से जमा करता है। खुदा नामुमकिनात का खुदा है। खुदा हय्युल कय्यूम है। खुदा सब चीजों का बनाने वाला खुदा है। मैं तुमसे कहता हूं कोई ऐसी आजमाइश पैदा ही नहीं हुई जो तुम पर गालिब आ सके। हालेलुया। has overtaken or entice you। कोई ऐसी आजमाइश नहीं है जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर। हालेलुया, हालेलुया। इंसान सब चीजों को बर्दाश्त कर सकता है खुदा की कुदरत से। मेरे और आपके मुनज्जी खुदा यीशु मसीह पर आजमाइशें आई और उनकी पूरी जिंदगी के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर, खिदमत के अंदर हम देखते हैं कि वो पूरी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी। और हम देखते हैं कि आजमाइश किस तरह से गालिब आती ही नजर आती है इंसानों के ऊपर। समझ रहे लोग, देयर आर मेनी टेम्पटेशंस आज जिनका सामना हम करते हैं, और कई दफा हम उन आजमाइशों में नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा खुदा के साथ ताल्लुक टूट जाता है। खुदा के साथ ताल्लुक टूट जाता है, तब हम गालिब नहीं आ पाते। गौर करें, खुदा में यीशु मसीह जब बियाबान में थे तो इब्लीस ने उनको आजमाया, और हम देखते हैं कि जितनी बार भी इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया उतनी ही दफा खुदावंद गालिब आए। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन सी आजमाइशें हैं? खुदावंद यीशु मसीह के सामने रोटी की आजमाइश रखी जाती है। देख, इन पत्थरों से कहे कि रोटी बन जाए। जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, आपका मैदा जो है वो खुराक की तलब कर रहा होता है, आपका जिस्म जो है वो कमजोर हो जाता है, तो फिर आप बड़े से बड़े काम को भी कर गुजरते हैं। कई दफा हम ऐसे काम भी कर जाते हैं अपनी भूख के लिए जो खुदा से टोटली अगेंस्ट होते हैं। हम गैर कौमों की कुर्बानियों में भी शामिल हो जाते हैं अपनी भूख के लिए। हम उनके चढ़ावे भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं सिर्फ अपनी लज्जत के लिए। हम उन चीजों में भी शामिल होते हैं जहां गैर कौमें अपने बुतों के आगे कुर्बानियां करती हैं, और उनके आगे भी हम अपने सर को झुकाकर कहते हैं नहीं सानू भूख लगी है, बस ऐसी खाना है ना? हम ये भी एहसास नहीं करते कि ये आजमाइश है और हमें इस पर गालिब आना है। अब ईसाऊ को देखिए, ईसाऊ ने अपने बड़े होने का इख्तियार जो है वो याकूब के हाथ बेच दिया सिर्फ दाल के एक प्याले की खातिर, क्योंकि उसको भूख लगी थी। ऐसे ही, और उसने कहा कि ये मुझे दे दे क्योंकि मुझे इसकी कोई कदर मंजिलत नहीं लगती, मेरे नजदीक इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि बड़ा होना छोटा होना, मैं तुझे देता हूं, जा मुझे ये दाल दे दे क्योंकि मुझे इस वक्त भूख लगी है। ऐसे ही मेरे अजीजों, आजमाइशें जो है ये आप लोगों के लिए, फरिश्तों के लिए कोई आजमाइश नहीं है, जानवरों को सामने कोई आजमाइश नहीं है, दरख्तों के आगे कोई आजमाइश नहीं है, सितारों, चांद सितारों, समुद्रों और दरियाओं के आगे कोई आजमाइश नहीं है। सिर्फ आजमाइश आपके लिए है। आपने खुदा के हुजूर कामल होने के लिए खुदा के इस फिल्टर के अंदर से गुजरना है, और फिल्ट्रेशन का ये अमल जो है ये बड़ा जरूरी है। सो मेरे अजीजों, जरा गौर कीजिए, याकूब के पहले बाब में उसकी दूसरी और तीसरी आयत में क्या लिखा है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र को पैदा करती है। हालेलुया। किसको पैदा करती है? किसको पैदा करती है? किसको पैदा करती है? फिर चीज साढ़े को है ही नहीं। सब्र भी हमारे अंदर बहुत थोड़ा सा है। सब्र का पैमाना फौरन हमारा लबरेज हो जाता है, और कलाम कहता है ईमान की आजमाइश सब्र को पैदा करती है। सो मेरे अजीजों, हमें आजमाइश को अपने लिए कबूल करने की जरूरत है। आजमाइश या इम्तिहान या टेस्टिंग या टेम्पटेशंस, इनका ग्रीक रूट जो है वो सेम है। इनका जो लफ्ज है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो सेम है।
اور جہاں بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ خدا کو نہ آزماؤ، تو یہ بھی اس کا مطلب بھی سیم ہے کہ کئی دفعہ ہم خدا کو بھی آزماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب بنی اسرائیل بیابان میں تھے اور انہوں نے موسیٰ کو کہا کہ ہمیں پانی دے، وی آر تھرسٹی، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی جہاں سے ہوتا ہے لے کر آ، ہمیں پانی چاہیے، کیا تو ہمیں یہاں پہ مارنے کے لیے لے آیا ہے؟ اور وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، کیا تم خدا کو آزماتے ہو؟ جو خدا تمہیں ملک مصر کی غلامی میں سے نکال کر لے آیا ہے، جو خدا تمہیں اتنے بڑے سمندر کے اندر سے 2 حصے کر کے لے آیا ہے، جو خدا تمہارے اوپر بادل کر کے کھڑا ہوا ہے اور رات کو وہ آگ کے ستون کی صورت میں تمہارے سامنے ہوتا ہے، کیا وہ تمہیں پانی نہیں مہیا کرے گا؟ ہم خدا پر لعنت طعن کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا غضب جو ہے وہ پھر ہم پر آتا ہے، خدا کا غضب، خدا کا قہر، اور پھر ہم خدا کے قہر کے نیچے میرے عزیزو آتے ہیں۔ سو what is this؟ تم کسی آزمائش میں ایسے نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ خدا سچا ہے میرے عزیزو، خدا بھلا ہے، خدا بھلائی کرتا ہے، خدا انسانوں کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے، وہ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے، وہ آپ کی طاقت سے واقف ہے، وہ آپ کی ہمت سے واقف ہے، وہ آپ کی پہنچ سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے آپ آزمائش کا سامنا کریں گے، اور وہ آپ کے اندر سے جو ہے وہ آپ کو پاور دینا جانتا ہے۔ اور کلام کہتا ہے no temptation has overtaken or enticed you that is common to human experience۔ کوئی بھی ایسی آزمائش جو انسان کے تجربے میں آئی ہے، جو انسان کے سامنے آئی ہے، جو انسانوں نے دیکھی ہے، کوئی ایسی آزمائش ہے ہی نہیں جس پر آپ غالب نہیں آ سکتی۔ Nor is any temptation unusual or beyond human resistance۔ خدا کی قدرت کے سامنے جب انسان کھڑے ہوتے ہیں، خدا کی قدرت کے ساتھ مل کر جب انسان آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو ہم غالب آ جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بغیر خدا کے ہم کچھ نہیں ہیں۔ آزمائش کا سامنا آپ نہیں کر سکتے، آپ غالب نہیں آ سکتے۔ ہم انسان ابلیس اور بدروحوں کے اوپر غالب نہیں آ سکتے، ہم بیماریوں کے اوپر بھی غالب نہیں آ سکتے۔ دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ دنیا کے تمام علوم جو ہے وہ انسان کے جسم کا ایک خلیہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ انسان کے جسم کا ایک چھوٹا سا سیل جو ہے وہ بھی انسان اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جسم جو ہے اس کا تعلق خدا سے ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا نے اس کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، مٹی کے اندر سے، اور مٹی میں سے انسان اس جسم کا ایک سیل بھی نہیں بنا سکتا۔ So what human can do، وہ ری انجینئرنگ کرتا ہے چیزوں کو، ری انجینئرنگ، چیزوں کو ایکسپلور کرنا، توڑنا اور ان کو ری انوینٹ کرنا۔ چیزوں کو وہ صرف چیزوں کی کھوج کرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، چیزوں کو چیک کرتا ہے، چیزوں کے نام رکھتا ہے، چیزوں کے ایکچوئل ایلیمنٹس جو ہیں وہ خدا کے ایلیمنٹس ہیں، اور خدا ان ایلیمنٹس کو پروڈیوس کرتا ہے، خدا ہی ان کا پروڈیوسر ہے، کریٹر ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا فیتھفل خدا ہے، وفادار، ٹرسٹ وردی ہے، کمپیشنیٹ ہے، وفادار خدا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وفادار کا کیا مطلب ہے؟ وفادار کا کیا مطلب ہے؟ وفاداری کسے بولتے ہیں؟ وفاداری کا مطلب ہے کہ جہاں خدا کو آپ کھڑا کریں، خدا وہیں پہ ہے۔ جو کچھ خدا سے آپ کہیں، خدا وہی کرتا ہے۔ جو چیز آپ خدا سے مانگے، خدا دینے کے لیے تیار ہے۔ جس طرح کی محبت کی آپ خدا سے توقع کرتے ہیں، وہ اس سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا جو ہے وہ وفادار خدا ہے، خدا کامل خدا ہے، وہ کمپیشنیٹ ہے، وہ بھروسہ مند خدا ہے، ایسا خدا جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف وہ خدا ہے جو ابراہم، یعقوب اور اسحاق کا خدا ہے، جو مسیح یسوع میں ہمارا آسمانی باپ ہے۔ یہ وہ خدا ہے، اور خدا کی میں بات نہیں کرتا۔ دنیا میں بہت سارے خدا ہیں،
لیکن میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں یہ وہ خدا ہے جو ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اور جو مسیح یسوع میں میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ آپ کو طاقت بخشتا ہے۔ He is giving you a power over every temptation، اور وہ ریزسٹ کرنے کی ابیلٹی بھی دیتا ہے، ابیلٹی بھی دیتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں بھائی صاحب میں یہ اپنی عادت نہیں چھوڑ پاتا ہوں۔ عادت کون چھڑائے گا؟ آپ کو پتا ہے دنیا میں کوئی انسان آپ کی گندی عادتیں نہیں چھڑا سکتا آپ جتنا مرضی کوشش کر کے دیکھ، جتنی مرضی ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹر صاحب میری یہ عادت چھڑا دو، ڈاکٹر نے کہا میرے کو دوائی ہے، یہ عادت نہیں میں چھڑا سکتا، دوائی کھا رہا ہے میرے کو، عادت میں کس طرح چھڑانی؟ ہوں پیڑی عادت تینوں بچپن تو پئی، میں کیسے چھڑاؤں؟ عادتیں چھڑانے کے لیے کون ہماری مدد کرتا ہے؟ خدا۔ میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ آپ کی تمام ٹیمپٹیشن کے اندر آپ کو ابیلٹی دے رہا ہے تاکہ آپ ریزسٹ کر سکیں، آپ غالب آ سکیں اور آپ برداشت کر سکیں۔ ہمیں خدا کو سمجھنا ہے، ہمیں خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ ہمیں دنیا میں غالب آنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں دنیا میں محروم، مجبور اور نا امید رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں دنیا میں غریب رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آج سے بہت سال پہلے جب میں چھوٹا تھا، جوان تھا، تو میں یہ سوچتا تھا خدا مسیحی قوم کا یہ فیوچر ہے، تو خدا نے مجھے کہا کہ عبید دنیا میں مسیحی قوم کا ذرا معائنہ کر، ایک نظریہ، ایک انالیسس۔ دنیا کے اندر مسیحی قوم سب سے زیادہ امیر قوم ہے، ہاللیلویا۔ دنیا کی وہ قوم جو سب سے زیادہ ڈونیٹ کرنے والی قوم مسیحی قوم ہے۔ امیر ترین قومیں مسیحی قومیں ہیں، جن کے فور فادرز، جن کے آباء و اجداد، جنہوں نے مسیحیت کے اوپر ان ملکوں کی بنیاد رکھی، مسیحی قوانین کے اوپر بنیاد رکھی، وہ آج کی دنیا میں امیر ترین ملک ہیں جہاں پہ لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہاللیلویا۔ آپ صرف پاکستان کا اندازہ نہ لگائیں، پاکستان کے اندر بھی اگر آپ انالیسس کریں تو پاکستان کی مسیحی قوم تمام پاکستان کے دیگر ریلیجس کمیونٹی سے زیادہ مضبوط ہے، زیادہ فائنینشل اسٹرانگ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ God is looking at you، میرے عزیز۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا نے آپ لوگوں کو قوت اور طاقت مہیا کی ہے، بٹ God is faithful، وہ کمپیشنیٹ ہے، وہ ہمدرد خدا ہے، وہ بھلا خدا ہے، وہ بھروسہ مند خدا ہے۔ دنیا میں آپ کسی چیز پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ بھائی بھائی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، ایون کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھروسہ نہیں کرتے، رشتہ دار ایک ہی خاندان، ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام کہتا ہے I am trustworthy God، میں بھروسہ مند خدا، and he will not let you being tempted beyond your ability۔ آپ اکیلے نہیں ہیں میرے عزیزو، خدا آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، خدا آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے، خدا سچا ہے اور وہ بے وفائی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا نے بنی اسرائیل قوم سے کہا سو جان لے خدا ان تیرا خدا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کنویں پشت تک؟ کتنی پشت تک؟ وہی 1000 پشت، 1000 پشت۔ ایک پشت جو ہے وہ غالباً 30 سال کے بعد ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 100 ایئرز کے اندر ایک شخص اگر 100 سال زندہ رہے تو اس نے اپنی زندگی میں تقریباً 3 پشتیں دیکھی ہوتی ہیں، 3 پشتیں اس نے دیکھی ہوتی ہیں۔ تو ایک بندہ جو
2000 साल जिंदा रहे तो फिर जाके वो इतनी पुश्तें देखता है, तो कौन रह सकता है? इसका मतलब है कि खुदा हमेशा तक वफादार खुदा है, एवरलास्टिंग गॉड। वो हमेशा आपके साथ वफादारी करता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो उन पर सब पर वफादार है जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं, उसके साथ 1000 पुश्त तक अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। हालेलुया। अगर आज आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, अपनी बीवी के लिए, अपने खामद के लिए दुआ करते हैं, आप अपनी औलाद को खुदावंद के लहू में, खुदावंद यीशु मसीह के खून में छुपाते हैं, तो मेरे अजीजों, आपकी औलाद भी बाबरकत, और फिर वो बच्चे आगे अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं और उनकी औलाद भी बाबरकत है। तो ये जो पुश्त दर पुश्त ब्लेसिंग है, ये हमारी पुश्तों के अंदर ट्रांसफर होती चली जाती है। हालेलुया। लेकिन जब हम लानत के अंदर होते हैं, जब हम अंडर कर्सेस होते हैं, हम उन लानतों का शिकार होते हैं जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है, तो वो लानतें भी हमारे बच्चों के अंदर पुश्त दर पुश्त ट्रांसफर होती चली जाती है। हालेलुया। सो थिंक अबाउट दैट। आप क्या लानत तो नहीं अपने बच्चों को दे रहे? क्या आप अपने बच्चों में क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? आप बरकत को ट्रांसफर कर रहे हैं या लानत को ट्रांसफर कर रहे हैं? लानतों को आप तोड़ सकते हैं, आप लानतों को तोड़ सकते हैं बरकतों से, और आप बरकतों को भी लानतों में बदल सकते हैं। यह भी हो सकता है, मुमकिन है कि आपकी बरकतें जो हैं आपकी बेवफाई की वजह से, गुनाह की वजह से और आपकी खुदा के साथ दूरी की वजह से लानत में बदलती चली जाए। और बाइबल इसके बहुत सारे हवाले हमें बताती है। समटाइम ऐसा भी हमारी जिंदगी में होता है कि जब हम खुदा से बेवफाई करते हैं तो फिर लानतें हमारे घरों के अंदर आती हैं और वो लानतें फिर आगे ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। सो खुदा सच्चा है मेरे अजीजों, और वो कभी बेवफाई नहीं करता मेरे अजीजों। कलाम कहता है, दूसरा तिमोथी 2 बाब 13वीं आयत में लिखा है, अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा, तो भी वो, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो मोहब्बत है। उसका कलाम जो है वो मोहब्बत है, उसकी खसलत मोहब्बत है, उसकी नेचर मोहब्बत है, तो वो अपना इनकार नहीं कर सकता। उसके अंदर मोहब्बत ही है, वो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। सो मेरे अजीजों, वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इसलिए हमें यकीन रखना चाहिए कि वो हमारे साथ है। एंड नंबर 3, खुदा हमें हमारी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। He always gives us strength. Hallelujah. वो हमें कुव्वत बख्शता है। कलाम क्या कहता है फिलिपियों 4:13 के अंदर, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत बख्शता है। हालेलुया। जो मुझे कुव्वत बख्शता है। अगर आप खुदावन में हैं तो आप जोरावर हैं, फिर आप गालिब आ सकते हैं। क्या चीज आपको चाहिए? अच्छी जॉब चाहिए? खुदावन मुझे बाहर जाना है, खुदावन मुझे शिफा पानी है, खुदावन मुझे अच्छी बीवी की तलाश है, मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। क्या चाहिए आप? आज हमारी ख्वाहिशें पाकिस्तान में यही, दुनिया में बाहर लोगों के पास और ख्वाहिशें हैं, और इंसान की ख्वाहिशात का एक समुंदर। हर रोज हमारी एक नई ख्वाहिश होती है, हर रोज हमारी एक नया जो है वो महाज होता है, और एक ख्वाहिश जब पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी जन्म ले लेती है। तो हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कभी भी हम मुतमईन नहीं हालत में होते हैं। हम हर रोज एक नई ख्वाहिश के साथ जिंदा होते हैं। सो मेरे अजीजों, बाइबल क्या बयान करती है कि जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ करने की कुदरत रखता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं इस दुनिया में, दुआ करना शुरू करें, आपकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। खुदा के साथ वफादार है, अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू करें। कलाम कहता है, माँ बाप की इज्जत कर, दुनिया में तेरी उम्र दराज होगी। हालेलुया। खुदा के हुक्मों को मानना शुरू करें, आपकी उम्र दराज होना शुरू। आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं, खुदा के रास्ते पर चलें, खुदा के साथ वफादारी इख्तियार करें, कलाम के रास्तों को अपनाएं, आप जिंदगी पाएंगे और अबदी जिंदगी पाएंगे। सो मुझे
बड़ा फख्र है कि मेरे अजीजों, खुदा हमें हमारी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। हमारी लिमिट क्या है वो खुदा जानता है। हमारी लिमिट क्या है खुदा को पता है। दिस इज द लिमिट। आप देखिए अय्यूब जो है वो खुदा का एक रास्तबाज बंदा है, और खुदा उसके ताल्लुक से खुद बयान करता है कि मैंने ऐसा रास्तबाज शख्स पूरी दुनिया में नहीं देखा। लेकिन तो भी आजमाइश और इम्तिहान उसके लिए खड़ा है, और उस आजमाइश की वजह से उसका पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। उसकी भेड़ बकरियां, माल मवेशी और सब चीजें जो उसके मालो असबाब था वो लुट जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक पॉइंट आता है जब खुदा कहता है नो, दिस इज द एंड। और इब्लीस को भी ये हुक्म मिलता है कि तू इसकी जान को नहीं छू सकता। तो उसके ऊपर आजमाइशों के पहाड़ भी तोड़ दे, लेकिन सिर्फ तेरी लिमिट ये है। सो गॉड हैज सेट द लिमिट। खुदा ने एक लिमिट को मुकर्रर किया है, और जब भी आपकी जिंदगी में आजमाइश आती है तो उसका पैमाना भी खुदा के पास है। खुदा के पास उसका पैमाना है, और खुदा आपकी नीयत से वाकिफ है। खुदा आपको देख रहा होता है कि अब ये मेरा बेटा क्या करने वाला है, अब ये यहां पर ये क्या करेगा, अब इसके सामने ये आजमाइश आई है तो इसका रद्द अमल क्या होगा, अब ये इसके सामने दौलत की आजमाइश आ रही है, अब ये क्या करेगा, क्या ये खुदा को छोड़ देगा, चर्च को छोड़ देगा। अनफॉर्चुनेटली हम उन लोगों में से सबसे पहले हैं जो खुदा के साथ बेवफाई करते हैं। बिलीव करें, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े खादम भी खुदा को लालच की वजह से छोड़ देते हैं। पैसे का लालच है। मैंने ऐसी मिनिस्ट्रीज को भी देखा जो अच्छे भले खुदा के लोग थे, जो दुआ करने वाले, खुदा के साथ वफादार, लेकिन किसी ने उनको कहा कि भाई हमारी मिनिस्ट्री ज्वाइन करें, हम आपको इतने डॉलर्स देंगे। और वो कौन सी मिनिस्ट्री थी? इब्लीस की मिनिस्ट्री। और उन्होंने कहा छोड़ो यार, असी दुआवां करके की करने, और असी इब्लीस का काम करने हैं, चलो मिल के आओ हम इब्लीस की कलीसिया को बढ़ाते हैं। और वो उनसे पैसे लेके इब्लीस के कामों को कर रहे हैं। आज लाहौर में बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज भी हैं जो ये काम कर रही हैं पैसे लेके। अनफॉर्चुनेटली मेरे अजीजों, हमारे सामने दौलत जब सामने होती है, खुदा का घर दूर दूर तक हमें नजर ही नहीं आता। असि कहने नहीं यार, पहले रोटी ते फिर चर्च, पहले खाना फिर दुआ, पहले कपड़ा फिर दुआ, प्रस्तिश इबादत, चर्च। हमारा रवैया क्या है? क्या हम खुदा के काबिल हैं? जरा गौर की, क्या हम खुदा की मोहब्बत के काबिल हैं? क्या हम खुदा से मांगने के काबिल हैं? क्या हम खुदा के साथ किसी भी ताल्लुक में खड़े होने के काबिल हैं? मुझे बताएं, कौन से मुंह से हम खुदा से मांगते हैं? कौन सी जुबान से हम खुदा से मांगते हैं? कौन से जिस्म के साथ हम खुदा से मांगते हैं जब हम बेवफा लोग हैं? हम खुदा के नजदीक गंदे हैं, घनौने हैं, नापाक हैं, नजिस हैं, बदकार हैं, हरामकार हैं, और फिर भी हम नारे लगाते हैं बगैर माफी के। हमारी खुदा के साथ कोई दोस्ती नहीं है। और जब लानत हमारे घरों में आती है तो फिर हम बड़े से बड़े खादमों को तलाश करते हैं। ओ वड्डे पादरी ने लोगो पैसा वाओ साड़ी दुआ करो, असी इस मसले च पै गए। क्यों? क्योंकि आपने खुदा के साथ कोई दोस्ती नहीं रखी है। खुदा का रहम आपके ऊपर नहीं है, खुदा की लानत के अंदर है, आप डिवाइन कर्सिस के अंदर है। और वो लानतें जो बाइबल मुकद्दस के अंदर जिनका जिक्र है, कई दफा हम उन लानतों का शिकार हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा वफादार खुदा है। खुदा हमें हमारी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। हम खुदा की कुदरत से, खुदा की ताकत से हम वो सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं जो हमें हमारे सामने खड़ी है। हालेलुया। पहले से दुआ करना शुरू करें, खुदा यीशु मसीह के उस रोल मॉडल को दे, उसकी जिंदगी पर गौर करें। वो रात भर दुआ किया करते थे, और जब भी वो किसी काम को करने के लिए जाते वो पहले दुआ करते, बाद में नहीं दुआ करते, पहले दुआ करते, फिर वो काम होता। हम जब काम गुजर जाते हैं वो से दुआ कर रहे होते हैं। और भाई पहले दुआ करनी है, काम होने से पहले दुआ करनी है, दिन के आगाज में दुआ करनी है।
रात को भी आप दुआ कर सकते हैं, अगले दिन के लिए दुआ करें, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए दुआ करें, आने वाले काम के लिए दुआ करें, पीछे वाले कामों के लिए शुक्रगुजारी करें, आने वाले कामों के लिए खुदावंद से दुआ करें, हिम्मत ताकत और कुव्वत को मांगे। मेरे अजीजों, खुदा आपको आपकी तमाम आजमाइशों में ताकत बख्शता है, और कलाम कहता है कोई ऐसी आजमाइश नहीं जो खुदा की कुदरत से बड़ी है। हालेलुया। ये वादा है, और ये आपके लिए वादा है, ये हम सबके लिए वादा है कि हमारा खुदा सच्चा खुदा है, भला खुदा है, और वो हमारी आजमाइश में बर्दाश्त से बाहर हमें कोई आजमाइश नहीं देता, बल्कि खुदा हमारी हद को जानता है और उसी के मुताबिक हमारा इम्तिहान करता है। हमें खुदा को नहीं आजमाना चाहिए। कई दफा हम खुदा को आजमाते हैं, खुदावन तुम इन्हों नजर आएगा तो मैं कुछ करांगा। खुदा बहुत सारे तरीके हैं खुदा के काम करने के। कई दफा खुदा आपको हील करना चाहता है, एंड हीलिंग कम्स थ्रू डिफरेंट वेज। कई दफा खुदा का पाखरू आपको कहता है नो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, तुझे डॉक्टर के पास जाना है। हम कहते नहीं खुदावन मैनू चर्च में शिफा होनी है, एंड गॉड इज टेलिंग यू गो टू द डॉक्टर। समटाइम हम खुदा के हुजूर आते हैं और ईमान नहीं रखते हैं तो हम शिफा नहीं पाते हैं। हम दुआ तो करते हैं बगैर ईमान के, हम सब कुछ करते हैं बगैर ईमान के, तो बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। जरूर है कि खुदा के पास आने वाले खुदा पर ईमान रखें और ये जाने कि खुदा कादिर मुतलक खुदा है। और मेरे अजीजों, खुदा हमें हमारी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। याद रखें खुदा भला खुदा है और वो आपके लिए निकलने का रास्ता पैदा करता है। नंबर 4, आजमाइश के साथ खुदा निकलने का रास्ता बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। God is giving you the way। खुदा आपको रास्ता दे रहा है, निकल जा, भाग जा। और फिर कई दफा हम डटे रहते हैं। कलाम कहता है, मिसाल की किताब में लिखा है, बला को देखकर अक्लमंद छुप जाता है। ਅਸੀਂ कहना ਲੈ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਏ ਬਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ है। God is giving you a wisdom। मेरे अजीजों, विजडम को यूज करें। जब हम ईमानदारी के रास्ते पे होते हैं और जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमारा जहन भी नया हो जाता है, हमारी अकल भी नई हो जाती है, और हम एक नए जहन के साथ नई शख्सियत बनकर, नई मखलूक होकर हम इस दुनिया पर गालिब आ सकते हैं, नए जहन के साथ। सो उस जहन के अंदर डिफरेंट काबिलियत है, उस जहन में बर्दाश्त है, मोहब्बत है, उस जहन के अंदर गालिब आने की कुदरत है, उस जहन के अंदर लड़ने की कुव्वत है, उस जहन के अंदर हर तरह से खुदा ने हिकमत दी है कि हम सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, बड़ी नियत के साथ खुदा के ऊपर भरोसा करते हुए चीजों का मुकाबला कर सके। सो आजमाइश के साथ खुदा निकलने का रास्ता देता है। हालेलुया। खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर नवीस ज़बूर 17 के अंदर बयान करता है, सादक फरियाद करते हैं और खुदावन सुनता है और उनको उनकी सब मुसीबतों से रिहाई बख्शता है, वो रिहाई बख्शता है। हालेलुया। कई दफा हमें रिहाई पाने में सम टाइम लग जाता है। हो सकता है आपके इस आजमाइश का वक्त है, हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल भी लग जाते हैं। कई दफा मुझे कई चीजों को पाने के लिए साल लग गए। कई चीजें ऐसी थी जिनको पाने के लिए हम बचपन से उन चीजों की राह देख रहे हैं और हमें बड़े होने के बाद मिली। कई चीजें ऐसे भी हैं जिन चीजों के लिए हमारे वालिदैन दुआ करते रहे, लेकिन आज जिन चीजों का समर हम पा रहे हैं वो उनकी दुआओं का सिला था। गो कि आज वो आसमान पर है, लेकिन उनकी दुआओं की वजह से आज हम उन चीजों को देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो सम टाइम हम दुआ करते हैं और उसके बाद हम ईमान का बीज बोते चले जाते हैं और हम मुसलसल उन चीजों के लिए दुआ कर रहे होते हैं, और जब हम मुसलसल दुआ करते चले जाते हैं खुदा काम करना शुरू हो जाता है और बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता 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 वो जो नाबाकी की फसल है वो कटना शुरू होती है, वो लानत की फसल कटना शुरू हो जाती है जो माँ बाप दादा से चली आ रही है। कई दफा हमें काफी टाइम लग जाता है उस फसल को काटने। और मेरे चीजों, खुदा भला खुदा है, वो आपके साथ काम कर रहा है। हाँ, खुदा जादूगरी नहीं करता, ये मैं आपको बता दूं। खुदा वो चुटकी वाला काम नहीं करता, खुदा फूका वाला काम भी नहीं करता।
خدا جو ہے وہ پل بھر کے اندر بھی کام نہیں کرتا ہے. ہاں معجزات کا خدا ضرور ہے, خدا معجزات کر سکتا ہے, کرتا بھی ہے, لیکن سب کے لیے معجزات نہیں ہے. سب کے حالات کے مطابق خدا ان سے ڈیل کرتا ہے. کئیوں کو معجزات ہو جاتے ہیں, کئیوں کو شفا ہوتی ہے, کئیوں کو 1 سال بعد شفا ہوتی ہے, کئیوں کو فوراً شفا ہو جاتی ہے, کئی فوراً سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, کئی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے ہیں. یہ خدا کی مرضی. آپ دیکھیں خدا یسوع مسیح نے جب شفا دی تو کوڑی جو ہے کئی راستے میں جاتے جاتے کوڑ سے پاک صاف ہو رہے ہیں, اور کئیوں کو خدا نے ہاتھ لگایا اسی دم کوڑ اس کا ٹھیک ہو گیا, اسی دم ٹھیک ہو گیا. ایٹ دا مومنٹ کئی لوگ ایک دم سے اٹھ کر چلنا پھرنا شروع ہو گئے. کئی جو ہے وہ جاتے جاتے شفا پا رہے ہیں. کئیوں کو خداوند کہہ رہے ہیں جاؤ اس حوض میں جا کر منہ دھو لو, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. کئیوں کو خداوند اپنے تھوک سے مٹی کو سان کر آنکھوں کے اندر لگا رہے ہیں, اور کئیوں کو خدا مختلف انداز سے شفا دے رہے ہیں. کئیوں کو منہ سے کہہ رہے ہیں جا تیری بیٹی زندہ ہو گئی ہے, تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. کئیوں کو آواز سے پکار کر کہتے ہیں اے لازر باہر آ جا, اور کئی کو ڈفرنٹ انداز سے ہم دیکھتے ہیں. سو خدا جو ہے وہ بھلا خدا ہے, وہ آپ کے مطابق آپ کو ڈیل کرتا ہے. نمبر 1, خدا جو ہے آپ کے ایمان کو بلڈ کرتا ہے. سب سے پہلے تو وہ آپ کے ایمان کو, ہاں تیرا ایمان ہے. یسوع اکثر یہ سوال کرتے ہیں کیا تو شفا پانا چاہتا ہے, کیا تیرا ایمان ہے کہ خدا سچا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں خدا تو سچا ہے, تو شفا دے گا, تو مجھے شفا دے سکتا ہے. تو فوراً شفا کا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو آزمائش کے ساتھ خدا نکلنے کی راہ بھی دے رہا ہے. خدا نکالنا چاہتا ہے, خدا ہمیں اٹھانا چاہتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ بندھنوں کے عادی تو نہیں ہو گئے ہیں. کئی دفعہ ہم بندھنوں میں رہتے ہوئے کہتے ہیں یار خدا مدد تھے ٹھیک ہے, ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا ادھر ہی ٹھیک ہے, ہم ادھر ہی ٹھیک ہے. اپنے اندر آزادی کی جوش کو لے کر آئے, نکلنے کے لیے ہر روز تلاش کریں خداوند کے راستے, دعا کریں, دعا کروائیں, روزے میں بیٹھیں, پاک شراکت کا استعمال کریں, روح القدس کی حضوری میں بندھنوں کو توڑنے کا تجربہ کریں. میرے عزیزو, خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے سو خداوند دیندار کو آزمائش سے نکالنا چاہتا ہے. ہاللیلویہ. خداوند صادق کو بچا لیتا ہے. کوئی آزمائش جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی. میرے عزیزو, ہم نے آج کیا سیکھا ہے, آزمائشوں سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے. ہاللیلویہ. سامنے آزمائشیں ہیں, کھانے کی آزمائش ہے, اور آج کل دنیا میں تو بے شمار آزمائشیں ہیں. اب میں اس کا ذکر کروں تو شاید سارا دن گزر جائے گا, لیکن آزمائشیں ختم نہیں ہوگی. تو کہو گے بھائی صاحب تاڑے کو نہیں آزمائشیں کس طرح آ گئی ہیں, کیونکہ آزمائشیں تو ہر روز ہمارے سامنے ہیں. ہمارا جسم جو ہے وہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے. ہمارے جسم کی خواہشیں ہیں, ہماری روح کی خواہشیں ہیں, ہماری جان کی خواہشیں ہیں. ہر چیز ہم خواہش رکھتے ہیں, چیزوں کو تمنا کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, خدا آزمائشوں میں سے نکالتا ہے. آزمائشوں سے نہیں گھبرانا, کیونکہ خدا ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. نمبر 2, خدا پر بھروسہ رکھیں, وہ وفادار خدا ہے, وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے. ہاللیلویہ. وہ اپنے وعدوں پر کھڑا ہے. آج بھی اس کا کلام زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا. ہاللیلویہ. آج بھی وہ زندہ ہے. جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے الفاظ آج بھی کام کرتے ہیں. آج بھی آپ اس پر ایمان رکھ کے کوئی کام کریں تو وہ پورا ہو جاتا ہے. ہاللیلویہ. نمبر 3, ہم نے سیکھا کہ دعا اور خدا کے کلام میں بنا لیں. دعا کا سہارا لیں, خدا کا سہارا لیں, خدا سے بات کریں. ہمیں خدا کے راستے پر چلنا ہے, اور خدا ہمیں اپنا راستہ دکھاتا ہے, نکلنے کی راہ دیتا ہے. اور بردباری اختیار کریں, صبر اختیار کریں. نمبر 4, ہم نے سیکھا ہر آزمائش کے بعد برکت اور ترقی آپ کا راستہ ہے. ہاللیلویہ. آئے ہم سب کھڑے ہو جائیں اور ہم خداوند کی میز میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں.